Today we'll be seeing about acquired immunity. Acquired immunity is otherwise called as adaptive immunity or specific immunity. So what exactly is acquired immunity? It is the immunity or the resistance that an individual acquires during life is known as acquired immunity. So what an individual acquires during his lifetime is called as acquired immunity. And it is actually absent at birth, and it has specificity as well as it has memory. We had already seen about innate immunity. It is a resistance which is due to the genetic constitution or the makeup of an individual. Is it clear? So innate immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம genetic constitution base பண்ணி இருக்கிறது தான் நம்ம innate immunity அப்படின்னு சொல்றோம். And here acquired, we acquire during our life on this earth. That is called as acquired immunity. So acquired immunity pathina, it is absent at birth. Only during our life on this earth, after the child is born, adukapram irukra immunity da we call it as a adaptive immunity. And it has specificity as well as it also has memory. Acquired immunity அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து different types of acquired immunity இருக்கு. Active acquired immunity and you have passive acquired immunity. And in active acquired immunity, you have natural active acquired immunity or artificially active acquired immunity. அதே மாதிரி passive immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you have got natural and artificial in this one also. So first we'll see about the acquired active immunity. So acquired active immunity, it is an immunity which is developed because due to the person's life on the earth. Okay, that is after the child is born, adukapra vara ella immunity me we call it as a acquired immunity. Acquire panikkiradhu adha நம்ம வந்து acquired immunity அப்படினு சொல்றோம். So it is a resistance which has been developed as a result of antigenic stimulus. So antigenic stimulus in a sense, when an antigen ஏதாவது ஒரு foreign body உள்ள போயிட்டு அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் நம்ம சிஸ்டம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு which is called as adaptive immunity. So இங்க வந்து acquired active immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து you have the involvement of the host immune apparatus. That is, you have the involvement of the cells. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பர்சனோட இம்யூனிட்டி வந்து ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆகும். அதனால you have the production of antibodies. Antibodies are nothing but the immune proteins which act against the foreign bodies. சரியா? So அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டி செல், பி செல்ஸ், எல்லா செல்ஸ், இம்யூனாலஜிக்கலி ஆக்டிவ் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது. அண்ட் உங்களுக்கு அக்வயர்ட் இம்யூனிட்டி இல்லாட்டா ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து it will take a little longer period. Okay, ஒரு லேட்டன்ட் பீரியட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இந்த ஆன்டிபாடி எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதாவது டேக்ஸ் டைம் டு செட் இன் ஆஃப்டர் இன்ஃபெக்ஷன். ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள போகுது இல்லாட்டா ஒரு ஃபாரின் பாடி உள்ள போகுதுன்னா உடனே உங்களுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் யூ வில் பி ஹேவிங் அ லேட்டன்ட் பீரியட். லேட்டன்ட் பீரியட்னா ஒரு ஹிடன் பீரியட், உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடி எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாத ஒரு பீரியட் இருக்கும். அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்சோ இனிஷியல் நெகட்டிவ் ஃபேஸ். ஓகே, சோ அந்த இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் ஃபேஸ் இருக்கு. ஏன் இந்த நெகட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ இந்த நெகட்டிவ் ஃபேஸ்ல வந்து இம்யூனிட்டி வந்து இட் வில் பி லோவர் தென் தட் பிஃபோர். அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த ஃபாரின் பாடி உள்ள வரக்கு முன்னாடியே வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதை விட மோசமா இருக்கும் இம்யூனிட்டி. ஓகே, ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆன்டிஜன், அந்த ஃபாரின் பாடி இருக்குல்ல, திஸ் வில் பி கம்பைனிங் வித் எக்ஸிஸ்டிங் ஆன்டிபாடி. இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் கூட வந்து கம்பைன் பண்றதுனால தான் உங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி வந்து குறைஞ்சிருது. Okay, so I will just give you one example. Actually, வந்து இந்த COVID vaccine பத்திய ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். So when COVID vaccine was given to people initially, first vaccine கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா நிறைய பேர் வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா வேக்சின் போட்ட பிறகு everybody is very strong அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க. But everybody had forgotten, like என்னன்னா வேக்சினேஷன் போட்ட பிறகு ஃபர்ஸ்ட் வந்து there is a latent period. கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸே பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் வந்து there is a negative phase. அந்த நெகட்டிவ் ஃபேஸ் முடிஞ்ச பிறகுதான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த நெகட்டிவ் ஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே இருக்கிற ஆன்டிபாடிஸ் கூட நம்மளோட அந்த ஆன்டிஜன், அந்த வேக்சின் வந்து அட்டாச் ஆகும். சோ இதுதான் ஆக்சுவலா நடக்கும். சோ அதனால வந்து நம்ம வேக்சின் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட உடனே நம்ம வந்து இம்யூனிட்டி எல்லாம் கிடையாது, இம்யூன் ஆயிடுவோம் அப்படின்லாம் கிடையாது. நம்ம வேக்சின் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அது கொஞ்சம் ஸ்லோவரா தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதே தான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இந்த ஆக்டிவ்
acquired immunity ல. And இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து immunological memory is present. இது ஏன் immunological memory அப்படின்னு சொல்றோம்னா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள வந்துருச்சு. சோ ரெண்டாவது தடவை இதே ஆன்டிஜன் உள்ள வருது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து சீக்கிரமா இருக்கும். அப்ப அந்த டைம்ல உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஃபேஸ் எல்லாம் இருக்காது. செகண்ட் டைம்ல ஒரு ஆன்டிஜன் வந்துச்சுன்னா, அதே ஆன்டிஜன் வந்துச்சுன்னா, இல்ல அதே ஃபாரின் பாடி வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் நெகட்டிவ் ஃபேஸ் இருக்காது. இமீடியட்டா வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் வேகமா இருக்கும். அப்புறம் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து தே வில் பி கம்பைனிங் வித் ஃபாரின் பாடி அண்ட் தே வில் ட்ரை டு கில் த பேத்தஜன். சரியா, கில் த ஃபாரின் பாடி. இதுதான் நடக்குது அக்வயர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டில. ஸோ இந்த அக்வயர்ட் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நேச்சுரல் இருக்கு, அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will see about the natural active immunity. Okay, so natural acquired active immunity. So இது எப்ப நடக்கும்? This is mainly due to the natural exposure to antigen from infection. So when a person is suffering from measles வந்து ஒரு பர்சனுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைஃப் டைம்ல ஒரு தடவை தான் வரும். ஒரு தடவை மீசல்ஸ்ல when the person is suffering from measlesனா the person will not be getting measles for the second time. அதே மாதிரி தான் சிக்கன் பாக்ஸோ. If the person is suffering from chicken pox na the person will not get the chicken pox the second time. Polio virus அதே மாதிரி தான். That is immunity is said to be lifelong. ஒரு தடவை மீசல்ஸ் வந்துச்சு அவங்களுக்கு திருப்பி வந்து மீசல்ஸ் வராது. ஆனா இதே இது சிக்கன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து when the immunity is lowered அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 years 50 yearsக்கு அப்புறம் வந்து இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து இந்த வைரஸ் நம்ம சிஸ்டம்ல இருந்தா கூட மெமரி செல்ஸ் எல்லாம் இருந்தா கூட என்ன ஆகும்னா சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது தட் இஸ் அது ஆக்டிவேட் ஆயிட்டு உங்களுக்கு வந்து வரிசெல்லா ஜோஸ்டர் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து இந்த வரிசெல்லா ஜோஸ்டர்னா கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த செஸ்ட் கிட்ட நர்வ் எண்டிங்ஸ் கிட்ட அந்த முதுகு கிட்ட அப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச் மாதிரி வரும். ஓகே, இது எப்பன்னா இது வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா லோ ரொம்ப கம்மியான பிறகு இதை வந்து 40 இயர்ஸ்க்கு மேலதான் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷனை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். இதுவும் சிக்கன் பாக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதே வைரஸ் தான். ஓகே, பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடவை சிக்கன் பாக்ஸ் வந்துச்சுன்னா காமனா ரெண்டாவது தடவை எல்லாம் வராது. அதே மாதிரிதான் போலியோ வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கூட. ஆனா இப்ப நம்ம சொல்றோம் நேச்சுரல் எக்ஸ்போஷர் டு ஆன்டிஜன் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி நேச்சுரல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. இது வந்து காமனாவே வந்து நம்ம வந்து நேச்சுரலாவே நம்ம if we are infected with measlesனா next time will not get அப்படின்னு சொல்றோம். But there are certain infections like viral infections like influenza infection சொல்லுங்க, காமன் கோல்ட். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை கூட காமன் கோல்ட் வரும். அடுத்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி காமன் கோல்ட் வரும். இங்க இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து இஸ் நாட் லாங் லாஸ்டிங். ஓகே, ஏன் லாங் லாஸ்டிங் கிடையாதுன்னா வைரஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வர்றது கிடையாது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன்டிஜெனிக் ட்ரிப்ட் இல்லாட்ட ஆன்டிஜெனிக் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஒரு டைம் வைரஸ் வரப்ப நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரப்ப அது வேற மாதிரி ரெகக்னைஸ் பண்ணும். ஆனா ரெண்டாவது அந்த வைரஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளவரா திங்க் பண்ணி அதோட ஆன்டிஜெனிக் நேச்சர் அது வந்து வெளியே இருக்கிற அந்த எக்ஸ்போஸ் ஆற பார்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அந்த புரோட்டீன்ஸ் வந்து அலைன்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். சோ நம்ம பாடி வந்து அந்த வைரஸை வந்து வேற ஏதோ ஒரு வேற திருப்பி புதுசா ஏதோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம பாடி வந்து என்ன செய்யணும் ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரப்ப எப்பவுமே என்ன இருக்கு ஒரு லேட்டன் பீரியட் இருக்கு, நெகட்டிவ் ஃபேஸ் இருக்கு. அதனாலதான் ஸ்லோவா வந்து ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்குள்ள இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்துடும். ஓகே, சோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபுளுன்சா வைரஸும் சரி உங்களுக்கு காமன் கோல்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இஸ் நாட் எஃபெக்டிவ் அகேன்ஸ்ட் த செகண்ட் ஒன். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு தடவை இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் ரெண்டாவது தடவையும் இன்ஃபெக்ஷன் வரும். திஸ் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் காமன் கோல்ட் இல்லாட்ட இன்ஃபுளுன்சா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்லாம். Next, coming to artificial active immunity. So artificial active immunity is a resistance induced by vaccines. Artificial நம்ம வந்து இப்ப vaccines கொடுக்கிறோம். So what are vaccines? Vaccines are nothing but living or killed microorganisms, or it may be their products which are used for immunization. இம்யூனிட்டியை வந்து இன்டியூஸ் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன செய்யறோம்னா நம்ம வந்து லைவ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இல்லாட்ட கில்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்றோம், இல்லாட்ட அதை விட அதோட ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றோம். அதுதான் வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இல்ல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் இருக்கு. லைக் யூ ஹேவ் காட் பாக்டீரியல் வேக்சின்ஸ், லைவ் வேக்சின் இருக்கு, பிசிஜி சொல்லுவாங்க. பிசிஜி வந்து டியூபர்குலோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்றது. ஓகே, சோ பிசிஜினா பெசிலஸ் கால்மெட் குவேரின் வேக்சின் சொல்லுவாங்க. அடுத்து கில்டு வேக்சின் இருக்கு, இது காலரா வேக்சின். அப்புறம் சப்யூனிட் வேக்சின் இருக்கு, டைஃபாய்டு விஐ ஆன்டிஜென், விஐஸ் ஃபார் விருலன்ஸ் ஆன்டிஜென். அப்புறம் பாக்டீரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அந்த டாக்ஸின் இருக்கு இல்லையா பாக்டீரியலோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு. ஓகே, சோ இந்த அந்த டாக்ஸினை வந்து டாக்ஸாய்டா மாத்துறாங்க. அதான் பாக்டீரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டெட்டனஸ் டாக்ஸாய்டு இஸ் an example for பாக்டீரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் வேக்சின். சோ வைரல் வேக்சின்ஸ் இருக்கு, லைவ் வேக்சின் இருக்கு, ஓரல் போலியோ வேக்சின் இருக்கு, சாபின் வேக்சின். அதே மாதிரி கில்டு வேக்சின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவேட்டட் போலியோ வேக்சின் இருக்கு, அது வந்து சால்க் வேக்சின் சொல்றாங்க.
அடுத்து சப்யூனிட் வேக்சின்ஸ் இருக்கு. சப்யூனிட் வேக்சின்ன்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியா எடுப்பாங்க, இல்லாட்ட பார்ட் ஆஃப் த வைரஸ் எடுப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ சப்யூனிட் வேக்சின். So you have got subunit vaccine as hepatitis B vaccine இருக்கு. ஓகே, சோ எப்பவுமே இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின்ல எல்லாம் வந்து லாங் லாஸ்டிங் இம்யூனிட்டி வில் பி தேர். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போடுவாங்க, 2 டோஸ் போடுவாங்க, குறைஞ்சது 2 டோஸ் போடுவாங்க. சோ தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே, சோ குறைஞ்சது 2 டோஸ் போடுவாங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் இஸ் கால்ட் as a பிரைமரி டோஸ். அப்பதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் என்ன செய்யணும், ஆன்டிஜனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும். ஓகே, சோ அடுத்து வந்து ரெண்டாவது டோஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூஸ்டர் டோஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து மெமரி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து மெமரி செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆன்டிபாடி லெவல்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரி மெமரி செல்ஸும் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். சோ தேர் வில் பி லாங் லாஸ்டிங் ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, சோ வேக்சின்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 டோஸ் போடுவாங்க. பிரைமரி, அதாவது பிரைமரி டோஸ், ஃபர்ஸ்ட் போடுற டோஸ் பேர் வந்து பிரைமரி டோஸ்னு சொல்லுவோம். செகண்ட் போடுற டோஸ் வந்து பூஸ்டர் டோஸ்னு சொல்லுவோம். ஏற்கனவே அதே பிரின்சிபல் தான். ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி குறைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபேஸ் லேட்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, சோ இந்த பூஸ்டர் டோஸ் போடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் வந்து உடனே வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, சோ இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும். சோ இதுதான் வந்து ஆர்டிபிஷியல் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி. So next is passive immunity. So passive immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a resistance that is transmitted to a recipient through a ready-made form. Ready-made நம்ம immunity வந்து transfer பண்ணோம்னா it is called as a passive immunity. Example, இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹிஸ்டரி அப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன். So இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா tetanus toxoid எடுத்திருக்காங்க. You can see this picture. tetanus toxoid எடுத்து டைரக்டா ஹார்ஸ்ல கொடுப்பாங்க. ஹார்ஸ்ல வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணோடனே ஹார்ஸ்ல கொஞ்சம் ஒரு 2 வீக்ஸ் 1 வீக் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஹார்ஸ்ல இருந்து பிளட் எடுப்பாங்க. சோ இந்த பிளட்ல இருந்து எடுத்து சீரம் செப்பரேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த ஹார்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னா ஆன்டி டெட்டனஸ், அதாவது டெட்டனஸ் ஆன்டி டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும். ஆன்டி டாக்ஸின்ஸ்னா என்னன்னா ஆன்டிபாடிஸ் அகைன்ஸ்ட் டெட்டனஸ் இருக்கும் இந்த சீரம்ல. இத வந்து பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ யாருக்கெல்லாம் டிடி அதாவது டெட்டனஸ் வரும் சஸ்பெக்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி வந்து the person is protected. இதுதான் வந்து பாசிவா ரெடிமேடா நம்ம வந்து ஆன்டிபாடிஸ வந்து ஒரு பர்சனுக்கு கொடுக்குறோம். ஆனா இந்த மாதிரி கொடுத்தப்ப இனிஷியலா வந்து இப்பெல்லாம் வந்து இந்த டைரக்டா இந்த ஹார்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிற சீரமா கொடுக்கறது இல்ல. ஏன்னா நிறைய வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன், ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன்ஸ் இருந்ததுனால இப்ப கொடுக்கறது கிடையாது. சோ தட்ஸ் வாட் பாசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிவா ரெடிமேடா ஆன்டிபாடிஸ மட்டும் தான் கொடுக்குறோம், வேற எதுவும் கிடையாது. நம்ம இம்யூனிட்டி வந்து நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணி நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. பாசிவ் இம்யூனிட்டில ஆன்டிபாடிஸ் ரெடிமேடா நம்ம கொடுக்கறதா நம்ம we call it as a passive immunity. Okay, so there is no infection, ready-made antibodies are administered, no latent period, no negative phase, immediate protection. எவ்வளவு நாளைக்கு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கோ அவ்வளவு நாளைக்கு உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கு, வெரி இமீடியட். அண்ட் திஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் செட் டு பி டிரான்சியன்ட். இது வந்து இம்யூனிட்டி இஸ் ஒன்லி ஃபார் அ ஷார்ட்டா பீரியட் ஆஃப் டைம், அதுதான் இங்க டிரான்சியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so there is immediate protection and immunity lasts for short duration till the antibodies are metabolized and no secondary response. Passive immunity decreases with repetition. Okay, so again here immunity வந்து this decreases with when you're repeating it, உங்களுக்கு வந்து passive immunity also decreases. So coming to the types of passive acquired immunity அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல natural acquired immunity இருக்கு, திருப்பி அதே மாதிரி natural passive acquired immunity இருக்கு, அதே மாதிரி artificial passive acquired immunity இருக்கு. Okay, so naturally எப்படி ஆன்டிபாடிஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம். So naturally அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து passive immunityனாலே antibodies you are giving in a ready-made form. So when you consider the natural passive acquired immunity, this is there is an example for resistance transferred from mother to baby. மதர்ல இருந்து பேபிக்கு வந்து எப்படி வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா த்ரூ த பிளாசண்டா. அப்படி இல்லைன்னா வந்து when the baby is born, mother வந்து feeds the baby with a breast milk. அந்த breast milkல வந்து first formed milk is called as a colostrum. அதுல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கிறது வந்து IgA antibody, that is called as a secretory antibody. அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு வந்து IgM ஆன்டிபாடிஸ் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபீட்டஸ்ல வந்து 20th வீக் இந்த யூட்ரஸ்குள்ள இருக்கிறப்ப 20th வீக்ல இருந்து உங்களுக்கு IgM ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஃபீட்டஸே வந்து அந்த குழந்தை வந்து இந்த ஊம்ல இருக்கிறப்பவே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் ஜென்ரலா வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே இம்யூனிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கே கிடையாது. The baby is not at all immune. Okay, it depends on the mother for the immunity, that is based on the milk ல பாத்தீங்கன்னா அதனால first 3 months பாத்தீங்கன்னா that is you will be able to see immunological independence.
Okay, but that is by 3 months of age. Sorry, by 3 months of age, 3 months அப்புறம் தான் வந்து immunological independence இருக்கும். ஏன்னா 3 months வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா usually அந்த child will not have any infections also. ஏன்னா it completely depends on the mother's milk. Okay, so and also the antibodies which are transferred from mother to the fetus. That's what they say. Pediatric infections வந்து above 3 months of age வந்து உங்களுக்கு pediatric infections எல்லாம் காமனா பார்க்க முடியும். And active immunization of mother provides passive immunity to the infants. Active immunization என்னன்னா மதருக்கு வந்து வேக்சின் கொடுப்பாங்க. லைக் எக்ஸாம்பிள் 4th மந்த்ல இல்லாட்ட 9th மந்த்ல பாத்தீங்கன்னா மதருக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த டிடி போடுவாங்க. சோ இந்த டிடி போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து மதர்ல இருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு வந்து பாஸ் ஆகும். சோ தட் இஸ் அதனால when the child is being born, முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பழைய காலத்துல நிறைய குழந்தைங்க வந்து they used to die of neonatal tetanus. ஆனா அந்த டிடி போடுறதுனால குழந்தைங்க வந்து they are born healthy. So and the antibodies வந்து they protect the baby against this neonatal tetanus. So this is about natural passive acquired immunity. அடுத்தது artificial passive acquired immunity. So again here artificial நம்ம antibodies கொடுக்கிறது. So naturally நடக்கிறது வந்து மதர்ல இருந்து பேபிக்கு. இது வந்து artificial நம்ம சொல்றது. So it is a resistance transferred by administration of antibodies. நம்ம artificial நம்ம கொடுக்கிறோம். நார்மலா நடக்கக்கூடியதுல நம்ம வந்து அதை கொடுக்கிறோம். அதுதான் இங்க வந்து resistance transferred by administration of antibodies அப்படின்னு சொல்றோம். So in this you have hyperimmune sera and you have convalescent sera, pooled human gamma globulin. அண்ட் இதை மெயினா எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் மெயினா வந்து காமனா வந்து உங்களுக்கு இந்த that is இந்த ஹைப்பர் இம்யூன் சீரா, கான்வல்சன்ட் சீரா, பூல்ட் ஹியூமன் காமா குளோபுலின் எல்லாம் யூஸ் பண்றது. ஹைப்பர் இம்யூன் சீரா the same example here. இந்த ஹார்ஸ்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, that is tetanus toxide வந்து ஹார்ஸ்க்கு கொடுத்து ஹார்ஸ்ல இருந்து இந்த சீரம் எடுக்கிறோம்ல, இதுதான் ஹைப்பர் இம்யூன் சீரா ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஓகே, so இந்த சீரம் எடுத்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம். So this is called as a hyperimmune sera. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி டெட்டனஸ் சீரம். அந்த சீரம்ல வந்து ஆன்டினாலே ஆன்டிபாடிஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆன்டி டெட்டனஸ் சீரம்னா the serum which contains high titer of antibodies against tetanus. எந்த ஆன்டிபாடி இருக்குன்னா டெட்டனஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் உள்ள ஆன்டிபாடிஸ் நிறைய இருக்கும். அதுதான் நம்ம வந்து ஆன்டி டெட்டனஸ் சீரம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, சோ இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததுதான் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் ஹைப்பர் இம்யூனைஸ்ட் ஹார்சஸ். இது வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸ் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கோ அவ்வளவு நாளைக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் வில் பி சீன். சோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்கு அண்ட் there is also chance for immune elimination. சோ இப்ப கூட வந்து we are using certain animal origin சீரா யூஸ் பண்றோம். that is in case of anti gas gangrene சீரா யூஸ் பண்றோம், ஆன்டி பொட்டுலினம் சீரா யூஸ் பண்றோம், அதே மாதிரி ஆன்டி வெனம் சீரம் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இது காமனா வந்து அனிமல்ஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற சீரம். ஓகே, சோ அதான் ஹைப்பர் இம்யூன் சீரா ஆஃப் அனிமல்ஸ். அடுத்தது ஹியூமன் ஹைப்பர் இம்யூனோகுளோபுலின். இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் த சேம் எக்ஸாம்பிள் அகைன். இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், டெட்டனஸ் டாக்சைட ஹார்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம். இப்ப இந்த ஹார்ஸ்க்கு பதிலா ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு வைங்களேன், இந்த இடத்துல ஹார்ஸ்க்கு பதிலா மேனுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மேன்ல இருந்து பிளட் எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து சீரம் செப்பரேட் பண்ணி இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த மேன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடிஸ் வில் பி தேர் ஃபார் திஸ் டெட்டனஸ். ஓகே, இந்த ஹார்ஸ்க்கு பதிலா மனுஷனை யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு வந்து ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷனோ எதுவும் வராது. சோ அந்த சீரம் எடுத்து நம்ம மேனுக்கு வந்து வேற ஒரு பர்சனுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்றோம். அதுதான் வந்து அதுதான் நம்ம ஹியூமன் ஹைப்பர் இம்யூனோகுளோபுலின். ஹியூமன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அனிமல்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறது. இப்போ வந்து ஹியூமன்ஸ்க்கு அனிமல்ஸ்க்கு பதிலா மேனே யூஸ் பண்றாங்க, ஹியூமன் வாலண்டியர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ எக்ஸாம்பிள் டெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின், டிஐஜின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த டெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் இந்த ஆன்டிபாடி ரெடிமேடா கொடுக்குறோம். சோ கம்பேரிட்டிவா வந்து லாங்கர் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீ ஃப்ரம் அலர்ஜிக் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். எல்லா பாசிவ் இம்யூனைசேஷனும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவு நாளைக்கு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கோ அவ்வளவு நாளைக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, and next is convalescent sera. Convalescent sera அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் சஃபர் பண்றாங்க அவங்க ரெக்கவர் பண்ணுவாங்க. அந்த சீரம் எடுக்கிறது, அந்த பர்சன்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம சீரம் எடுக்கிறோம். அந்த சீரம் எடுத்தோம்னா கண்டிப்பா வந்து ஆன்டிபாடி லெவல் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் அதிகமா இருக்கும். சோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு பர்சனுக்கு சஸ்பெக்ட் பண்றோம் அந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபெக்ஷனுக்காகனா அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அந்த ஆன்டிபாடி வந்து எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். சோ you are taking the serum from patients recovering from the disease. இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. I'll repeat once again.
sera of patients recovering from infectious disease, they will be containing high level of specific antibodies, and this is used as passive immunization. I'll repeat once again. That is sera of patients who recover from the infectious disease, they contain high level of specific antibodies. Okay, so in the antibodies they are using it as passive immunization. அடுத்து வந்து pooled human gamma globulin. ஒரு பர்டிகுலர் லொகாலிட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பர்டிகுலர் லொகாலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காமனா இருக்கலாம். சோ அந்த ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி அடல்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நிறைய பேர்கிட்ட பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணி சீரமை தனியா செப்பரேட் பண்றீங்க. சோ சப்போஸ் அந்த மாதிரி நீங்க பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணி சீரா செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த ஏரியால உள்ள பேத்தஜன்ஸ் ஏதோ அந்த ஏரியால உள்ள பேத்தஜன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். சோ இந்த ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து யாருக்கெல்லாம் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. சோ பூல்டு ஹியூமன் காமா குளோபுலின்னா காமானாலே ஆன்டிபாடிஸ் தான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, காமா குளோபுலின்னாலே ஆன்டிபாடிஸ் தான். பூல்டுனா எல்லாம் மொத்தமா சேர்க்கிறது. ஹியூமன் காமா குளோபுலின், சோ எல்லா ஹியூமன் காமா குளோபுலினும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லொகாலிட்டியில இருக்க நல்ல ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி பிளட்டை சீரம் செப்பரேட் பண்ணி அதுல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும். அந்த ஆன்டிபாடி ரிச் சீரம் தான் ஒன்னொருத்தவங்களுக்கு யாருக்கு இம்யூனோ டெஃபிஷியன்ட் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. So that is called as pooled human gamma globulin. இது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. So passive immunization, if you consider, they provide immediate and temporary protection to people. Okay, so immediate as well as temporary protection is offered, and it is mainly used to arrest overactive active immunity. So one more example பார்க்கலாம், RH incompatibility ல கூட. So generally when the mother is RH negative and the fetus formed as RH positive, so first குழந்தை பிறக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து there are chances for antibodies being formed, and அதனாலதான் அந்த antibodies வந்து செகண்ட் குழந்தை பிறக்கிறப்ப வந்து that antibodies will result in the death of the child. அதை prevent பண்றதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா RH immune globulins வந்து டெலிவரி அப்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ இது வந்து ரோகம் ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த RH இம்யூன் குளோபுலின்ஸ் வந்து டெலிவரி அப்ப யூஸ் பண்ணி ரெண்டாவது வந்து டெலிவரி அப்ப எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக இந்த இம்யூன் குளோபுலின்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாசிவ் இம்யூனைசேஷன். சோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கம்பைன்ட் இம்யூனைசேஷன். சோ கம்பைன்ட் என்னது, ஆக்டிவும் பாசிவும் ஒன்னா பண்ணோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கம்பைன்ட் இம்யூனைசேஷன். ஓகே, சோ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பாசிவ் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பாசிவ் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இமீடியட்டா நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஆக்டிவ்னா நம்ம செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவா இன்வால்வ் ஆகணும், லேட்டன்ட் பீரியட் இருக்கு, நெகட்டிவ் பீரியட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனே ஆரம்பிக்கும். ஓகே, சோ இங்க இந்த கேஸ்ல கம்பைன்டா ஆக்டிவ் நடக்குது, பாசிவ் நடக்குது. சோ ஒரு கையில வந்து என்ன செய்வாங்க, டெட்டனஸ் இம்யூனோகுளோபுலின் போடுவாங்க இன்ஜெக்ஷன், அடுத்த கையில வந்து டெட்டனஸ் டாக்சைட் போடுவாங்க. சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா passive immunization first 2 weeksக்கு வந்து immunity வந்து உடனே கொடுக்கிறதுக்காக passive immunization will take care. அதுல ஆன்டிபாடிஸ் எல்லாம் இருக்கும், அது வந்து அந்த ஃபாரின் பாடியை வந்து நம்மள இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணாம தடுக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் போட்டிருக்கோம், டிடி போட்டிருக்கோம் இன்னொரு கையில. சோ அப்ப என்ன ஆகும், அந்த கொஞ்சம் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்து இந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து will take care of our immune system. அதுக்குள்ள வந்து நம்ம பாடி வந்து என்ன செய்யணும்னா வேகமா வந்து ஆக்டிவா வந்து இந்த தட் இஸ் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அகெயின்ஸ்ட் திஸ் டெட்டனஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சோ அந்த லேட்டன் பீரியட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த நெகட்டிவ் ஃபேஸ் இருக்கும், அப்புறம் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனும் இருக்கும். சோ ஆக்டிவா செல்ஸும் வந்து ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சோ பாசிவ் இம்யூனைசேஷன் குறையவும் நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சோ அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 14 days கிட்ட அட்லீஸ்ட் வேணும் நம்ம ஆக்டிவ் இம்யூனைசேஷன் வந்து தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு. 14 days அட்லீஸ்ட் வேணும் நம்மளோட இம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு. ஓகே, so this is about combined immunization. So combined immunization means active immunization and passive immunization given together is called as combined immunization. So that's all about adaptive immunity. Any doubt in this topic?